آخره. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك وخلفنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المنافع منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بلا سأل والقابل بلا أمل وتجعلنا من صحاب الحبيب والله ومكرمته وشرفه بالهدي أولادنا ووالدنا وأقوالنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولبراية الدين القوي في جميع الأقوال المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا اكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك بعد عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين والقصد الأبناء ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار ويدم بأيد من علمك ونصر على المعاهدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا الله يا رحمن يا رحيم في الحسن الحاصل من جميع البلايا وفي الحسن البكي من الذنوب والخطايا وأجرنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من باب خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجزاء والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh berkah ini kita dapat hadir di Masjid Al-Jin 1 dalam rangka serangkaian acara Maulidil Rasul yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat berangkai salam kita aturkan kepada roh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Maulid Rasul yang kami muliakan. Sebelum kita masuki acara ini, marilah bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Untuk membuka pengajian ini kami minta kepada Guru Muhammad Ali Azhar untuk memimpin Al-Fatihah. Pada beliau dipersilakan. صلى الله عليه وسلم من الشفاء والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جليلة لكل خير لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا أن الله ينور قلوبنا وخوارمنا من الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان
إلى محنة وامتحن بحق سيدي ولا تعلم ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita masuk di acara pembacaan suci Al-Quran, sedikit kami informasikan kepada para jemaah sekalian, dimohon untuk tidak bersandar di kaca belakang. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Kaca samping atau di belakang. Untuk memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Muttalib Hasan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pelaksana yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Ihsan MH Kes NMRS IFOM. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Indragiri Hilir atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolres Indragiri Hilir atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dandim 0314 Indragiri Hilir atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Kepala Bea Cukai Indragiri Hilir, yang terhormat yang sama-sama kita cintai, wabil khusus Ustadz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunialah kita semua masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kekuatan sehingga dapat hadir di Masjid Al-Zain 1 yang indah ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara yang kami selenggarakan ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz atas kehadirannya di acara ini untuk menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada para donatur, jamaah Masjid Al-Zain 1 Tembilahan, serta segenap panitia atas sumbangan yang telah diberikan baik moral maupun material sehingga terselenggaranya acara ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah
dan semoga Allah menambahkan rezeki yang berlipat ganda pula kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, semoga sesuatunya dapat dilancarkan. Akhirullah kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang kami muliakan, para undangan yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya, mau'izatul hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Rahmatullah Al-Hafiz. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal 'alam bi maulidi sayyidi waladi Adam wa kammala bihi su'udal anbiya'i wal mursalin wa jami'al malaikah wa jama'a fihi sa'iral kamalati adh-dhahirati wal batinah وجعله إماما متفضل عليهم وممد لهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية أخرى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zim para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ayahanda Kiai Haji Rusli Kurnain, wabil khusus Ayahanda Kiai Haji Abdullah, pimpinan Pondok Pesantren Bidus Salama, kemudian guru kita juga Dr. Haji Muhammad Ali Azhar, Ustaz Haji Abdul Muttalib Hasan yang alhamdulillah tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Bapak Dandim ataupun yang mewakili, dan bil khusus yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua Pembina Yayasan Bakti Putra Sindo Keluarga Besar Haji Zainal yang alhamdulillah beliau telah menyediakan fasilitas tempat yang pada malam hari ini diselenggarakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah usia beliau dipanjangkan oleh Allah, diberikan kesehatan, kemudian seluruh
upaya-upaya yang dilakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tak lupa saya muliakan, saya hormati seluruh para asatidz ataupun ustazah, para hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelum saya menyampaikan tausiah di hadapan para hadirin sekalian, bil khusus saya minta mohon izin dan restu kepada guru-guru yang ada di hadapan saya, karena di sini saya duduk di atas kelihatannya adalah orang yang mungkin layak menyampaikan ilmu, padahal pada dasarnya belum tentu yang di atas itu yang lebih bagus, yang lebih baik. Sebagaimana buah kelapa, terkadang yang di atas itu masih muda, belum layak untuk dipanen lagi. Yang di bawah itulah yang sudah dipanen dan memiliki santan layak untuk dijual karena sudah bernilai. Mungkin kurang lebih seperti itulah posisi saya saat ini. Usia masih muda, tetapi yang di bawah sini Masya Allah guru-guru ikuti semua. Guru-guru kita semua, saya minta izin, minta restu, mungkin nanti dalam penyampaian ada yang kurang tepat, mohon bimbingannya. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dihormati, yang saya muliakan, malam ini kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita yakini kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak dikaitkan dengan asbab ataupun sebab. Berbeda dengan kita, kalau kita ini mulia disebabkan ada nisbat. Kita menjadi umat yang paling mulia karena menjadi umatnya Nabi yang paling mulia, maka jadi umat yang paling mulia. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mulia memang bizati, memang zatnya mulia. Sehingga disitulah kata para ulama hikmahnya kenapa Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, bukan hari Jumat. Biar tidak ada pemahaman, asumsi, anggapan bahwa Nabi Muhammad itu mulia sebab dilahirkan hari yang mulia. Nabi lahir hari Senin. Begitu pula beliau lahir di bulan, bukan bulan yang mulia, 4 bulan yang mulia itu, ataupun bulan suci Ramadan. Lahir di bulan Rabiul Awal. Untuk menunjukkan bahwasanya Nabi itu mulia bukan sebab lahir di bulan mulia, tetapi justru Nabi Muhammadlah yang menjadikan hari Senin mulia karena beliau lahir di hari Senin. Nabi Muhammadlah yang menjadikan mulia bulan Rabiul Awal karena beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, begitulah kemuliaan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pada dasarnya zat beliau itu mulia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang Maulid. Dalam Al-Quran, Allah juga menceritakan sekelumit tentang kisah Maulid di antara para nabinya, khususnya 2 nabi yang sangat luar biasa. Yang mana nabi 2 nabi ini termasuk nabi yang mendominasi pengikutnya di dunia ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa diceritakan maulidnya, yaitu masa ketika beliau lahir, kemudian masa bayi saat beliau kecil. Dalam Al-Quran disebutkan wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin faltaqadahu alu fir'auna liyakuna lahum 'aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yashkurun wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha in kanat latubdi bihi lawla arbatna 'ala qalbiha litakuna minal mu'minin وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Itu sekelumit Allah ceritakan bagaimana masa kecilnya Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa lahir di zaman raja yang sangat zalim namanya Fir'aun. Punya kebijakan, punya keputusan, anak-anak Bani Israel itu yang laki-laki harus disembelih. Maka banyak sekali
itu bayi-bayi Bani Israil itu dibunuh oleh Fir'aun. Maka disebutkan dalam Al-Quran wa yuqattiluna abna'akum. Fir'aun dan bala tentaranya ini membunuh wa yuzabbihuna abna'akum. Dalam Al-Quran diungkapkan dengan yuzabbihuna wa yuqattiluna. Disembelih, dibunuh di hadapan orang tuanya bayi-bayi Bani Israil. Maka ketika itu banyak Bani Israil yang habis dibunuh. Maka timbul usulan, wahai Fir'aun, wahai Tuan Raja, ini kalau dibunuh semua, nanti siapa lagi generasi laki-laki Bani Israil? Lantas kalau habis semuanya, siapa yang akan menjadi budak-budak kita? Berubah keputusan Fir'aun. Apa kata dia? Oh, kalau begitu begini saja. Ada tahun penyembelihan, ada tahun istirahat penyembelihan. Nah, maka ketika itu lahirlah abangnya Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Harun lahir di tahun ketika itu istirahat pembunuhan, istirahat penyembelihan, makanya hidup. Nabi Harun itu abangnya Nabi Musa. Abangnya Nabi Musa, tetapi diutus oleh Allah lebih akhir. Lebih dulu Nabi Musa baru Nabi Harun. Dan itu pun atas permintaan Nabi Musa, supaya abangnya diutus juga jadi Nabi. Jadi ada Nabi itu diutus oleh Allah berkat daripada doa Nabi yang lain. Waja'alli waziran min ahli Harun akhi. Jadikan Harun itu sebagai pendampingku, kata Nabi Musa. Karena wa akhi Harun wa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya ay yusaddiquni. Harun itu lebih fasih kalau ngomong ketimbang aku. Kalau aku ini cadel, kata Nabi Musa. Dan itu memang diungkapkan oleh Fir'aun. Fir'aun itu pernah ngejek Nabi Musa. Am ana khairu min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin, kata Firaun. Apakah kamu kira aku ini lebih hina daripada laki-laki ini yang tidak bisa menjelaskan ucapannya? Berarti Firaun itu tahu Musa itu kalau ngomong tidak jelas karena cadel. Maka ketika itu Nabi Musa minta Allah utus Nabi Harun karena bahasanya lebih fasih. Diutuslah Nabi Harun jadi seorang utusan berkat doa adiknya. Nah, lahirnya tahun berikut Nabi Musa, disitulah ada tahun penyembelihan. Maka kata Allah diilhamkan ya kepada ibundanya Nabi Musa, kalau kamu takut khawatir terhadap anakmu ini, susukan kemudian masukkan dalam peti, hanyutkan di sungai. Fa'alqihi fil yam, lemparkan dia di sungai Nil. Yang dahsyatnya bagaimana para hadirin, niat hati dilemparkan ke sungai Nil, dihanyutkan di sungai ini supaya selamat dari kejaran Firaun. Tetapi kuasa Allah malah ini kotak bayi ini malah ngejar ke istananya Firaun. Dihantarkan Allah ke tempat sarang musuh. Masya Allah. Allah menampakkan kekuasaannya. Sampai itu diungkapkan dalam Al-Quran. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigho. Hampa perasaan ibu Nabi Musa. Nengok anaknya tadi yang dihanyutkan malah ngejar ke istana Firaun. Maka bilang ke kakaknya Nabi Musa, namanya Kulsum, dan ini akan menjadi istri Nabi kelak di surga. Wa qalas li ukhtihi qusri, kamu itu ikuti adikmu itu, diikuti. Ternyata betul sampai ke istananya Firaun itu bayinya Musa. Nah, dan dahsyatnya Bapak Ibu itu Allah ungkapkan, wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl. Allah haramkan penyusu wanita yang mau menyusui Musa. Musa satu pun tidak ada yang diinginkan untuk menyusui selain ibunya. Didatangkan ibu untuk menyusui, Musa tidak mau minum. Memang Allah yang mengendalikan. Mungkin memang Allah ingin menjaga kekasihnya, jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam jasad tubuh kekasihnya seorang nabi. Dan ini memang betul Bapak Ibu, pengaruhnya makanan ke dalam diri seorang itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan dia. Bahkan makanan yang haram masuk dalam tubuh kita ini itu bisa mempengaruhi urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab An-Nawadir, Imam Qulyubi cerita, ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini Bapak Ibu seorang waliullah kondang. Itu beliau pernah mengalami masa di mana tidak merasakan lezat dalam ibadah. Pokoknya hatinya itu tidak bisa betul-betul hudur ketika beribadah. Maka kata beliau, ini apa masalahnya ini? Mesti ada sesuatu dalam diriku ini. Maka kata beliau, kira-kira apa? Apa mungkin saya pernah makan sesuatu yang tidak halal, yang haram atau yang syubhat? Rasanya tidak. Maka beliau punya inisiatif, coba tanya ke ibu saya.
Akhirnya apa? Ditanya ke ibu, ibu beliau, wahai ibu, ini minta maaf saya. Minta maaf betul. Ini bukan saya rancang, cuma ini masalah yang saya hadapi selama ini membuat hati saya susah. Apa itu? Ibu, saya ingin tanya, waktu ibu mengandung saya, pernah nggak ibu termakan barang haram atau syubhat? Masya Allah, orangnya sudah tua, yang diingat masa kecil, masa waktu masih dalam kandungan. Kata ibunya, coba diingat-ingat masa itu yang sudah lama. Kata beliau, pernah saja satu kali, kata beliau, aku duduk di atas teras rumah, di atas loteng rumah, lagi duduk melihat tetangga. Tetangga itu menaruh keju di wadah. Saat aku melihat itu, hatiku tuh hasratku ingin mencicipinya. Saking pengennya itu, aku turun, kemudian di saat itu tidak ada tuan itu. Yang punya itu saat itu tidak ada di situ. Langsung aku ambil qadra'un mulah, seukuran hanya ujung jari. Ambil colek dikit, cek. Langsung pergi. Masya Allah, kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, wahai ibu, mungkin itulah penyebabnya sampai saat ini aku tidak bisa merasakan lezatnya ibadah, karena dulu engkau pernah mencicipi sesuatu makanan yang bukan hakmu, dan itu menjadi darah daging pada diriku. Masya Allah, jadi berpengaruh betul, berpengaruh sekali. Makanya kita tidak heran kalau ada cerita Imam Syafi'i masih kecil, ibunda beliau meninggalkan Imam Syafi'i di usia 2 tahun, pergi ke pasar. Pergi ke pasar, ternyata Imam Syafi'i yang ditinggal tadi terbangun. Ibunya lagi di pasar. Nah, ketika mendengar ada anak kecil nangis, tetangga itu sigap, oh ada anak kecil merengek-rengek nangis. Langsung dilihat Imam Syafi'i yang masih di buayan menangis. Diambil Imam Syafi'i, kemudian didekapkan, disusukan, karena mungkin mengira ini bayi nangis sebab kehausan. Disusukan. Ketika lagi sedang menyusukan Imam Syafi'i masih kecil, ibunda beliau balik dari pasar melihat anaknya sedang disusukan tetangga. Maka langsung ibunya cepat-cepat ngambil ini putra beliau yang masih kecil ini, dibawa ke dalam rumah. Langsung apa yang dilakukan ibunda Imam Syafi'i? Beliau langsung ngambil telunjuknya, dicongkelkan ke ujung atau pangkal lidahnya Imam Syafi'i yang masih kecil, dikerok-kerok. Supaya apa? Supaya memuntahkan susu yang telah terminum di tetangga yang tadi. Bukan karena suzon, saking hati-hatinya, takut-takut tetangganya ini makanannya tidak dijaga. Akhirnya kalau makanannya tidak terjaga, kalau dia menyusui anaknya Imam Syafi'i, maka akan menjadi darah daging, sehingga akan mempengaruhi dalam kepribadian Imam Syafi'i. Begitulah saking hati-hatinya ulama terdahulu. Nah, ini menarik. Berdasarkan kisahnya Nabi Musa, Allah tidak mengizinkan wanita-wanita Mesir yang di istana Fir'aun untuk menyusui Musa. Pada akhirnya nanti Musa disusui oleh ibundanya sendiri, yaitu Yukaba. Ini cerita Nabi Musa. Begitu istimewa. Allah jaga, Allah lindung Nabi Musa walaupun hidup di tengah-tengah musuhnya. Ada lagi cerita Nabi Isa. Begitu juga kalau Nabi Isa, maka disebutkan oleh Allah sejak belum lahir. Sejak ibunya sedang mengandung, Sayyidah Maryam. Wa dzkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makana syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Jadi itu kata Allah, coba kamu Muhammad ceritakan Maryam dalam Al-Qur'an. Sebutkan kisah Maryam dalam Al-Qur'an. Yang mana Maryam itu dia membuat satir antara dia dengan kaumnya. Ketika Sayyidah Maryam berkhalwah, ya, berkhalwah di Masjid Aqsa, Batul, makanya Maryam Al-Batul, ya, Al-Batul itu orang yang memang kata istilah Jawa itu jungkung ibadah saja, tidak mikirkan dunia. Karena ayahnya memang Imran itu adalah seorang imamnya Masjidil Aqsa. Sayyidah Maryam itu hidupnya habis untuk ibadah. Tiba-tiba datang sosok manusia berwujud laki-laki. Fa arsalna ilaiha ruhana wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Yang mana malaikat itu Jibril itu dalam wujud seorang manusia dan wujudnya laki-laki. Ya, namanya anak gadis, wanita, perawan, tiba-tiba ketemu laki-laki yang tidak biasa beliau ketemu, maka langsung mengatakan, qalas inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung pada Allah dari engkau kalau engkau orang yang bertakwa. Aku berlindung dari keburukanmu. Maka apa kata Jibril? Qala innama ana rasul rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini utusan Allah. Aku ini adalah
bukan manusia, aku ini malaikat. Tetapi jangan pula Bapak Ibu salah paham. Mentang-mentang gara-gara Jibril berwujud manusia, kita hukumi malaikat itu berjenis kelamin manusia laki-laki. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh meyakini malaikat itu berjenis kelamin. Bahkan kalau kita meyakini malaikat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu bisa membahayakan. Imam Nawawi Banten dalam kitab Fathul Ghais menyebutkan, orang yang meyakini malaikat itu berjenis kelamin perempuan hukumnya kafir. Tapi kalau meyakini malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, hukumnya fasik, pendosa besar. Tidak boleh. Bagaimana sifatnya malaikat? Ya, mereka itu la yusafuna bi dzukurati wala unutha, tidak disifati dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tidak sama seperti manusia, ada laki-laki perempuan. Jangan langsung kita memahami tekstual ayat, wah, ini malaikat ini datang ke Maryam laki-laki, berarti laki-laki malaikat itu. Ada, tidak seperti itu. Memang wujud yang sering ditampilkan malaikat itu berwujud laki-laki, tapi bukan berarti malaikat itu laki-laki. Nah, maka ketika itu kata Sayyidah Maryam, apa yang akan kamu sampaikan? Kata dia, ya ahabalaki ulaman zakiyya. Allah hendak memberimu anak yang suci. Tambah kaget Sayyidah Maryam. Qalas anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiyya. Bagaimana bisa punya anak? Belum pernah disentuh laki-laki dan aku ini bukan wanita pelacur, bukan wanita yang tidak baik-baik. Aku ini menjaga kesucian. Tapi apa kata malaikat? Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Itu hal yang mudah bagi Allah. Menciptakan seorang anak tanpa dilalui proses pertemuan laki-laki dan perempuan. Mudah. Oleh kadzalika qala rabbuk huwa 'alayya hayyin. Itu mudah bagiku kata Allah. Dan bahkan Isa, anakmu ini nanti akan menjadi ayatan linnas, tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul, tidak lama sudah ditiupkan ke tubuhnya Sayyidah Maryam. فَوَلَدَتْ فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنسِيًّا. Ringkas cerita, tiba masanya untuk melahirkan. Nah, ini nanti bedanya Nabi Isa dengan ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam ayat itu Sayyidah Maryam merasakan fa'aja'ahal makhad, ada rasa kesakitan ketika hendak melahirkan. Beda dengan ibunda Nabi. Ibunda Nabi nanti dalam riwayat itu tidak merasakan sedikit pun kesusahan, baik melahirkan walaupun waktu mengandung. Itu tidak ada rasa beban. Beda dengan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu ada merasakan kesakitan seperti umumnya. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasan mansiyya. Agak-agak rasa frustasi lah Sayyidah Maryam. Alangkah baiknya lebih baik aku mati daripada menanggung beban ini. Kenapa? Bukan hanya beban fisik yang beliau rasakan, yang paling tidak kuat itu adalah beban mental menghadapi kaumnya nanti. Awak seorang gadis perawan terkenal terhormat suci, tiba-tiba datang ke kaum bawa anak kecil. Kira-kira apa tanggapan kaumnya? Mesti dituduh berzina. Karena memang tambah lagi di Masjid Al-Aqsa itu ada seorang laki-laki pemuda namanya Yusuf Al-Najjar. Tambah kuat itu indikatornya kalau Maryam ini na'udzubillah dituduh berzina. Betul. Tapi Allah sudah ngasih petunjuk supaya kamu aman Maryam. Kata Allah ketika itu, فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Nanti kamu kalau ketemu kaummu jangan ngomong sepatah kata tuh. Bawa saja itu bayimu ke kaummu, tapi ingat jangan ngomong sepatah kata pun. Terus bagaimana? Isyarat saja. Fa atas bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'asawi wa ma kana ummuki baghiyya. Betul. Bawa ke kaumnya, bayi yang masih kecil itu langsung dituduh, Maryam kamu sungguh melakukan perbuatan keji. Orang tuamu itu orang terhormat, ibumu itu adalah Sayyidah Hannah, seorang wanita suci, bukan wanita yang tidak baik.
ini anak nih dari mana ini? Sayyidah Maryam ingat, jangan ngomong. Fa asyarat ilaih, ditunjuk ke bayi. Nih, nak tanya ke sini tanyanya, jangan ke saya. Maka mereka ingkar karena tidak tahu kalau ini bayi adalah seorang utusan Allah. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana bisa kami bicara dengan anak yang masih dalam buayan ini, yang masih digendong? Maka langsung di situ Allah menampakkan kekuasaannya, seorang bayi yang masih kecil. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, Masya Allah. Wa ja'alani nabiyya. Dia akan menjadikan aku seorang nabi. Nabi Isa berbicara waktu masih bayi. Allah ceritakan bagaimana istimewanya Nabi Isa di waktu maulidnya. Maulid itu kan adalah isim zaman yang artinya terjadinya suatu peristiwa. Berarti maulid waktu kejadian, waktu dilahirkannya seseorang. Berarti kalau memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati waktu kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau Nabi kita tidak diceritakan, tidak ada secara spesifik detail diceritakan dalam Quran maulidnya, tetapi disebutkan dalam riwayat sejarah, baik itu berdasarkan hadis maupun kaulnya sahabat. Baginda Nabi, momen peristiwa kelahiran beliau, maulid beliau itu justru lebih dahsyat daripada dua nabi tadi. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu yang menyaksikan keajaiban, menyaksikan kedahsyatan peristiwa mereka ketika itu, hanya di saat itu orang-orang yang di sekitar mereka. Nabi Musa yang menyaksikan orang Mesir yang merasakannya. Ya, Nabi Isa orang Syam, tetapi kalau Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan yang merasakannya seluruh alam semesta. Para malaikat bertasbih, kemudian arsy bergetar, kemudian hewan-hewan berbicara satu sama lain mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan. Ya, Masya Allah. Ketika itu jin-jin pun ikut merasa efeknya. Setan-setan merasakan dampaknya. Tiba-tiba malam itu setan tidak bisa lagi nembus langit, jangankan sampai ke 7, langit pertama pun tidak bisa nembus. Biasanya mereka bolak-balik itu. Setan itu bisa bolak-balik dari bumi terus tembus ke langit 7, mencuri-curi dengar informasi berita langit. Tapi malam itu tertutup. Kata mereka, ini mesti ada peristiwa yang besar terjadi. Betul. Malam itu adalah dilahirkannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dilahirkannya kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Itulah menyebabkan iblis-iblis, setan-setan itu tidak bisa menembus langit 1 sampai pun langit ke-7. Dan ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika momen di waktu menjelang proses kelahiran Nabi SAW, itu Allah hadirkan wanita-wanita istimewa di waktu itu. Baik wanita dari penduduk langit maupun penduduk bumi. Yang dari langit yang masyhur kita kenal adalah Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam. Sayyidah Asiyah tadi yang ngurus bayinya Musa, Sayyidah Maryam yang ngurus bayinya sendiri, yaitu Nabi Isa. Kan di dalam berjanji itu ada tuh, hadra ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah. Hadir di malam lahirnya Nabi Muhammad itu Asiyah dan Maryam bersama niswati minal hadiratil qudsiyah, wanita-wanita dari surga, berarti bidadari, hadir turun menyaksikan kelahiran baginda Nabi. Ini dari kalangan manusia atau dari kalangan penduduk langit. Kalau dari kalangan penduduk bumi ada 4 wanita yang ikut hadir. Pertama, Fatimah, bukan anak baginda Nabi. Ada Fatimah juga, bukan anak Nabi baginda Nabi. Fatimah juga namanya, yang nanti itu menjadi ibunya Sayyidina Utsman bin Abil As. Kemudian Suwaibah budaknya Abu Lahab. Kemudian Ummu Aiman. Kemudian Syifa, ibundanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini ikut membantu proses persalinan Sayyidah Aminah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata 4 wanita ini yang hadir di proses maulid lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu anak keturunannya diberkahi Allah. Minimal dirinya mendapat keberkahan. Sayyidah Fatimah memiliki anak namanya Sayyidina Utsman bin Abil As, ditunjuk oleh Rasul, kamu jadi pimpinan imam dari kaummu. Suwaibah binti Sa'labah mendapatkan keberkahan, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ya, menghadiri proses
kelahiran Sayyidah Aminah. Itu dimerdekakan. Ummu Aiman menjadi istrinya Zaid bin Harisah, nanti punya anak namanya Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Ini adalah sosok panglima perang yang sangat muda, yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah, yang mana di bawahnya itu bukan sembarangan. Di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Ini adalah pasukan terakhir yang dikirim oleh Rasulullah SAW ketika menjelang beliau wafat. Ini anak daripada Ummu Aiman yang lahir, yang ikut membantu proses kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian Syifa. Nah, Syifa ini adalah ibundanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pun mendapatkan keberkahan, yaitu menjadi sahabat yang sangat luar biasa kaya dan dermawannya. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, orang-orang yang tadi hadir di proses kelahiran maulidnya Nabi SAW itu keturunannya diberkahi oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita pun begitu juga, yang hadir ikut serta mengagungkan, memperingati maulidnya Nabi SAW, berharap mudah-mudahan anak keturunan kita pun juga diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu harapan kita. Bagaimana kita hadir di sini mendapatkan keberkahannya sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Memperingati maulid Nabi SAW di antara tujuannya adalah yaitu untuk mendapatkan tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, meningkatkan rasa cinta kita pada Rasulullah sampai pada puncaknya, yaitu tidaklah kita mencintai seseorang melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini puncaknya. Karena Nabi tadi seakan-akan menafikan iman seseorang. Kalau kamu masih mencintai orang lain, ayahmu, anakmu, lebih kamu cintai daripada diriku, kamu tuh tidak beriman, tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, tidak sempurna kata Rasulullah. Ya, kalau kita ini belum menjadikan Rasulullah lebih kita cintai melebihi dari segala-galanya. Bahkan diperingatkan oleh Allah. Ini ayat yang termasuk kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir itu dinukilkan ungkapan Imam Al-Baydawi bagaimana ayat ini termasuk tasdidun azimun wa qalla man yatakhallasu minhu. Ayat ini termasuk ancaman keras, sedikit orang yang selamat. Apa itu ayatnya? Surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Imam Al-Badawi, ini ayatnya berat sekali ini. Wa qalla, sedikit sekali, man orang yatakhallasu minhu, yang selamat darinya. Karena ayatnya mengatakan demikian. Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, bila mana orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kerabat kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, suami-suami kalian, wa ashiratukum, sanak kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan, ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah yang kamu senangi. Kok itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cinta daripada mencintai Allah, mencintai Muhammad, dan mencintai berjihad dengan Allah. Fatarabbasu, tunggu saja kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, akan datang nanti azab Allah, akan datang hukuman Allah. Nah, sekarang pertanyaannya kita nih, cinta kita dengan Rasulullah sudah sampai level itu tidak? Gitu. Lebih cinta Rasulullah daripada harta kita, daripada perniagaan, perdagangan kita, usaha kita, rumah kita, bangunan kita, jabatan kita, anak, istri, orang tua kita. Nah, ini pertanyaan. Maka benar kata Imam Al-Baydawi tadi, sedikit yang selamat kalau urusan ayat ini. Levelnya itu harus menomorsatukan Allah, Rasulullah, dan berjihad dengan Allah. Tidak boleh dikalahkan. Nah, maka tujuan kita memperingati maulid itu mengenang kembali
Lahirnya Nabi Muhammad SAW agar menambah rasa cinta kepada Rasulullah, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semakin hari semakin cinta, semakin kuat rasa rindu dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin cinta kalau tidak kenal. Tak cinta maka tak sayang maka tak cinta. Nah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka mustahil orang itu bisa cinta Rasulullah kalau tidak kenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin kita jatuh bangun, bahkan mungkin sulit untuk kenal sejati hakikatnya Rasulullah, tetapi minimal kita kenali secara zahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau melihat ayat tadi, masya Allah, ancamannya itu mengerikan sekali. Hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu saja kata Allah, nanti kamu akan dapat hukuman. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, hukuman Allah itu kata para ulama ada dua, mahsusan kana aw ghairu mahsus. Ada yang bisa dirasakan panca indera, ada yang tidak bisa dirasakan. Kalau yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, itu kadang justru lebih baik. Terkadang orang banyak sadar hukuman Allah yang sifatnya itu bisa dirasakan. Nah, hukuman apa? Terjadinya gempa, banjir, longsor, ya. Kemudian apa lagi? Kebakaran atau yang lain-lain lah. Itu namanya sesuatu yang didatangkan Allah bisa kita rasakan secara zahir. Tetapi kalau hukuman yang sifatnya tidak terasa itu yang berat, karena tidak sadar. Bahkan orang merasa walaupun dia sudah melanggar perintah Allah, dia meninggalkan larangan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang Allah, dia merasa tidak apa-apa karena tidak merasakan dampak yang nyata. Ini yang sulit. Maka ada seorang pemuda datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kata dia, "Wahai Imam, inni sami'tu anna likulli maksiatin 'aqibah wa qad 'asaitu Allah katsira wa lam yu'aqibni." Aku tuh pernah dengar katanya orang kalau maksiat mesti dihukum oleh Allah. Nah, aku ini udah banyak maksiat. Selama ini aku maksiat tapi belum dapat azab juga. Rasanya nyaman-nyaman aja hidup tuh. Sehat, makan masih enak, tidur masih nyenyak, itu. Mana katanya maksiat itu bisa mendatangkan hukuman? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau tersenyum. Wahai pemuda, bal kam'a qabakallah wa anta la tadri. Sebenarnya sudah banyak hukuman Allah yang Allah berikan kepadamu, di mana kamu tidak sadar. Kata dia, wah kaifah, bagaimana mungkin? Enggak ada kok saya rasakan. Saya masih sehat, saya tidak sakit, harta saya terus banyak, bisnis saya terus lancar, bagus, jalan. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu mau tahu hukumannya? Langsung ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai pemuda, alam yaslubka halawata munajati, alam tamurru alaikal ayyamu duna an taqra'al Qur'an, alam tamurru alaikal layali tiwal wa anta mahrum minal qiyam, alam tasul alaikal ghibatu wan namimatu wal kadhib, alam yunsikal akhirah wa ja'ala dunya akbar hamdika. Bukankah Allah telah mencabut nikmat beribadah kepadanya dalam dirimu? Kamu tidak pernah merasakan nikmatnya beribadah lagi? Tidak pernah menghadap Allah? Bukankah kamu merasakan hari-harimu tidak pernah membaca Al-Quran lagi? Bukankah kamu lewati malam-malammu tidak pernah kamu melaksanakan salat malam lagi? Bukankah kamu sudah melupakan akhirat, sibuk dengan dunia saja? Bahkan alam yumsik lisanaka an zikri, Allah kunci lidahmu untuk menzikirkan namanya. Masya Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itulah hukuman yang lebih parah untuk engkau. Memang tidak terasa, sembahyang tidak lagi, tidak merasakan nikmat, kemudian hari-hari berlalu tidak pernah baca Quran, lidah tidak pernah berzikir, itu sebenarnya hukuman, itu hukuman dari Allah, hukuman dari Allah. Nah, kadang hukuman yang seperti itu jauh lebih mengerikan. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan memperingati Maulid ini, Rasulullah senyum memandang kita semua, beliau ridho kepada kita. Kita berharap cinta kita, pengorbanan kita yang sedikit ini dipandang oleh beliau, sehingga Allah pun ridho kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah yang baru kita bisa lakukan sekemampuan kita. Kalau dulu Bapak Ibu, para sahabat sudah membuktikan langsung di hadapan Rasulullah. Kamu cinta dengan saya melebihi dari siapapun? Ya, langsung dibuktikan. Ya, lebih daripada orang tua, daripada anak, daripada segala apapun, sudah mereka buktikan langsung depan Rasulullah. Tetapi kalau kita ini karena memang sudah jauh sekali, tempatnya ya jauh, zamannya jauh, gimana nak membuktikannya? Nak ucapkan salam pun harus ya jarak jauh. Tadi mahalul qiyam, assalamualaikum ya Rasulullah, ucapkan salam, itu pun hanya bisa dari jarak jauh.
Tapi kita harus yakin husnudzon, salam yang kita ucapkan itu disampaikan oleh para malaikat ke Rasulullah dan dijawab oleh beliau. Mudah-mudahan kita diberikan izin oleh Allah rezeki untuk langsung bisa mengucapkan salam di hadapan makom beliau. Karena salam ini kata para ulama beda Bapak Ibu. Kalau kita mengucapkan salam di suara bumi dengan di depan makom Nabi itu ada perbedaan. Kalau di suara bumi, baginda Nabi bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuna min ummati yuballighuni min ummati salam. Yaitu kata baginda Nabi, Allah tuh punya malaikat yang berkeliling di muka bumi ini, tugasnya apa? Mencari dari kalangan umatku yang mengucapkan salam kepadaku. Nanti mereka itu menyampaikan salam umatku itu kepadaku. Jadi tidak langsung didengar oleh Rasulullah. Berbeda kata Nabi, kalau dia mengucapkan salam di hadapan, di dekat kuburan Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah orang satu hambaku, satu umatku mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku dan aku menjawab langsung salamnya. Itu perbedaan dengan kata para ulama. Ya. Nah, kalau kita mengucapkan salam di depan makom Kubah Hadro itu langsung dijawab oleh Rasulullah tanpa melalui perantara para malaikat. Mudah-mudahan diberkati Rasulullah, diberkati memperingati Maulid Nabi SAW. Sebelum kita wafat semuanya diizinkan untuk ziarah ke bumi Madinah menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pertanyaannya, apa bukti atau bentuk mencintai Allah dan Rasulullah itu melebihi dari galanya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan satu indikasi. Kalau orang itu betul cinta kepadaku, itu diantara tandanya apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Nah, itu diantara buktinya. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh berarti dia cinta padaku. Kalau dia cinta padaku, nanti bersamaku dalam surga. Ya, kita datang ke Madinah juga entah kapan-kapan. Bertemu pun ya memang wallahu a'lam kalau di dunia ini, tapi mudah-mudahan di akhirat bertemu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi itulah di antara buktinya Nabi sudah ngasih tahu, kalau kamu hendak membuktikan cintamu padaku, yaitu hidupkan sunnahku dalam kehidupan kita. Masuk rumah apa yang diucapkan, apa yang disunnahkan Rasulullah. Keluar rumah apa yang disunnahkan Rasulullah. Masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, ke pasar, ya. Semuanya, masuk kebun pun ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Silakan buka dalam surah Al-Kahf. Kalau tidak salah ayat 69 atau 39 ini. Walaula idza qata jannata faqulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ini dulu Pak Yai bilang, kamu kalau orang tua punya kebun suruh baca ini, kita bilang. Insyaallah kebunnya dijaga oleh Allah. Sekarang ini kebun Masya Allah banyak kebakaran ya, macam-macam, bukan hanya di Inhil, bukan hanya di Riau, bukan hanya di Sumatera, tapi sudah menyeluruh di Indonesia kebanyakan ya. Mudah-mudahan semua orang Islam diberikan ketabahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Dan itu kata para ulama berdasarkan riwayat yang ada, mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah itu bukan hanya masuk kebun, untuk melihat seluruh nikmat. Apa datang nikmat pada kita supaya nikmat itu tidak mudah hilang, ucapan yang paling dianjurkan adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Insya Allah tuh nikmat tuh awet. Beli mobil baru, Masya Allah la quwwata illa billah. Ini mobilnya awet nanti. Artinya tidak mudah rusak. Ya, tidak terjun lah dia, tidak tabrakan lah, macam-macam. Ya, nengok anak dapat prestasi, Masya Allah la quwwata illa billah. Nanti anak itu nikmatnya akan diawetkan oleh Allah. Nah, yang paling dahsyatnya, orang yang dia dapat nikmat mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, maka nikmat itu terjauh dari kena ain. Nah, dari kena ain. Ain itu hak, al-ainu hak. Nah, jadi di antara anjuran yang diberikan oleh Rasulullah pada kita, kalau dapat nikmat ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, kemudian masuk pasar, kita hari-hari lewat pasar, walaupun tidak belanja, ucapkan itu. Rugi sekali kalau kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi ada satu riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, terbilang banyak pasarnya,
Naga Al-Huda aja lah, ada nanti pasar sana. Kalau kemarin di situ ya, salah harus belok lagi. Banyak pasar. Dan situ disyaratkan tidak mesti belanja. Yang penting masuk pasar. Yang penting masuk kawasan pasar. Apa kata Nabi? Siapa yang masuk pasar, faqal, lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Terus itu yang keliru tuh, ada tambahan dikit ya. Dan langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Redaksi yang diajarkan Nabi dan langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahannya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah? Orang yang mengucapkan kalimat ini, kata Nabi, kataballahu lahu alfi hasanah wa maha'an wa alfi sayyi'ah wa rafa'alahu alfi darajah. Pertama dicatat untuk dia 1.000.000 pahala. Masya Allah. Alfi itu 1.000, berarti nolnya 6, 1.000.000. 1.000.000 pahala, dihapus 1.000.000 kesalahan, diangkat 1.000.000 derajat. Rugi kalau kita tidak amalkan. Makanya mulai saat ini kita ubah persepsi kita memandang sunnah itu. Sunnah itu bukan dikerjakan ma yusabu ala fa'ilhi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu kalau definisi fikih, ya pas-pas saja. Tapi kalau untuk prinsip pengamalan hidup, sunnah itu kita pahami dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi rasanya, ya. Rugi arahan-arahan yang diajarkan Rasulullah. Kadang gara-gara takrif fikih itu membuat orang kan ditinggalkan tidak berdosa, ya. Gara-gara itu kadang membuat orang ini malah meninggalkan sunnah. Kalau sahabat tahu sunnah Nabi, mereka berupaya mengamalkan. Kalau umat akhir zaman tidak, gara-gara tahu sunnah malah itu dalil untuk meninggalkan. Kan cuma sunnah. Itu alasannya, kan cuma sunnah. Jadi alasan untuk meninggalkan bahkan gara-gara karena itu sunnah. Tapi kalau sahabat tidak tahu itu sunnah, justru itu dikerjakan. Kalau sekarang ini kembali, karena tahu itu sunnah, lah maka ditinggalkan. Coba tak sunnah, wajib itu dikerjakan. Kan cuma sunnah. Maka hendaknya kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ingin dapat keberkahan dalam rumah tangga. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Anas? Ya Anas, idza dakhalta ala ahlika fasallim takun alaika barakatan wa ala ahli baitik. Kalau masuk rumah, jangan lupa ucap salam. Nanti akan datang keberkahan untukmu dan untuk keluarga. Ucapkan salam. Keluar rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maka setan akan mengatakan kepada orang itu, ufita wa hudita, kamu sudah dicukupi Allah, dilindungi Allah, diberi hidayah oleh Allah. Wa tanaha anhu syaitan, syaitan pun minggat, tidak akan mengganggu orang ini. Sampai balik ke rumah selamat. Kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di ke depan. Ya, keluar rumah perasaan sehat, balik-balik, lah tinggal nama. Bisa jadi. Saya kemarin menangis di daerah Keritang itu. Itu waktu dia balik ucapkan salam tuh. Dia pamitan, rasa izin ya. Nah, tidak berapa jauh pakai motor nabrak. Jelosor ini habis mukanya nih, kakinya bocor gitu ya Allah. Nah, kita tidak tahu nasib itu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok hari. Nabi sudah kasih arahan. Kalau ingin selamat, diantaranya keluar rumah baca bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah. Masuk WC. Nah, semuanya hendaknya kita pelajari, hendaknya kita ketahui ini sebagai wujud kita ada koneksi hubungan dengan Rasulullah SAW. Itulah cara supaya kita ada hubungan terus dengan Rasulullah, yaitu menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Di samping selawat, sunnah beliau juga kita amalkan. Ya, bil lisan wabil arkan. Lisan mengucapkan selawat, anggota tubuh menjalankan sunnah-sunnah yang kita ketahui. Makan, minum, Masya Allah itu banyak ya Bapak Ibu. Tidak cukup kalau disampaikan di majelis ini. Sangat banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang perlu kita ketahui, yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Masya Allah banyak sekali. Adab-adab makan. Nabi bersabda, man akala ta'ama. Siapa yang sudah makan, berdoa ini. Kalau yang kita selama ini doanya mungkin alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ya boleh saja. Ada satu riwayat, ini bagus juga diamalkan. Siapa yang sudah makan baca ini kata Nabi, man akala ta'aman faqal, selepas makan ucapkan ini alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Orang yang sudah makan ucapkan doa kalimat ini tadi, diampuni dosa-dosanya telah lalu. Tentunya dosa-dosa kecilnya, bukan dosa besar. Makanya wajar kalau ulama umat-umat terdahulu itu iri. Bahkan nabi-nabi terdahulu iri, ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sebelum makan berlumuran dosa, sudah makan bersih dosanya. Kan keren gitu loh. Umat yang seperti apa yang mendapatkan anugerah rahmat seperti ini? Kalau bukan umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu menghapuskan dosa itu berat. Tidak seperti umat Nabi Muhammad mudahnya. Makan, bukannya susah. Kenyang, baca itu habis dosa. Allahu Akbar. Betul-betul rugi kalau tidak kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan statement. Oh, hadisnya dhaif tuh, dhaif. Iya, dhaif. Memang dhaif mungkin. Tapi sepakat Imam An-Nawawi dalam muqaddimahnya itu mengatakan sepakat Ahlussunnah wal Jamaah ulama kita kalau hadis yang berkaitan dengan dorongan amal fadhailul amal itu walaupun riwayatnya dhaif itu boleh diamalkan. Yang tidak boleh itu maudhu. Kalau hadis palsu ya haram diamalkan. Diriwayatkan haram, diamalkan haram. Hadis maudhu. Tapi kalau hadis dhaif, ya itu masih dari Rasulullah, masih boleh diamalkan. Bahkan rugi kalau tidak diamalkan. Nah, mudah-mudahan kita semua berniat di malam hari ini untuk lebih lagi memperbanyak berselawat pada Nabi dan terlebih lagi untuk mengupayakan menambah wawasan kita dengan bagaimana kehidupan sunnahnya Rasulullah sehingga tambah hari tambah banyak kesunahan Rasulullah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan harapan mudah-mudahan ini sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita pandang Bapak Ibu untuk membuat kita itu kuat, pandang aja ini memang berat. Yang berat itu bukan ngamalkannya, istiqomahnya itu. Istiqomah masuk WC tutup kepala saja itu masya Allah tuh. Apalagi kalau kebelet, wah itu tinggal PC itu. Tapi kalau ingat ini bentuk cinta saya pada Rasulullah. Adabnya masuk WC pakai peci, pakai penutup kepala, pakai alas kaki, baca doa, termasuk kaki kanan, mundur lagi, walaupun sudah kebelet gitu. Demi untuk menampakkan. Karena termasuk secara umum, uridat alayya a'malu ummati. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda beliau, aku ditampakkan oleh Allah amalan-amalan umatku. Amalan-amalan umatku. Jadi merasa kita dilihat oleh Rasulullah. Oh, itu dia ngamalkan sunnah yang aku ajarkan. Masuk kaki kiri. Walaupun masuk kaki kanan, meloncat balik lagi kaki kiri. Begitulah demi untuk menampakkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Barangkali ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan semua untuk kita, khususnya diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Apapun yang saya sampaikan yang berkesemata dari Allah, salah dan khilaf dan kekeliruan dan kekurangan saya kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian para hadirin dan hadirat saya minta maaf bila mana ada perkataan, ungkapan saya kurang berkenan di hati. Para hadirin sekalian kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Kalau muslimin dan sehat jamaah maulid Rasul, sebelum kita masuki pembacaan doa terlebih dahulu, kami mendapat amanah untuk menyampaikan beberapa buah undangan. Undangan yang pertama berasal dari panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 48 Hijriah Persatuan Pasar Pagi Keminahan. Undang kita semua berdapat hadir pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 jam 13 sampai dengan selesai pada sholat Jumat bertempat halaman Pasar Pagi Semayang Kelapa dengan penceramah Habib Umar bin Idrus Al-Khir.
Undangan yang kedua berasal dari Masjid Jami' Rodatul Muslimin, undang kita semua pada Jumat malam Sabtu jam 20 sampai dengan selesai bertempat Masjid Rodatul Muslimin Jalan Trimas dengan penceramah Habib Umar bin Idrus Al-Khir. Undangan yang berikutnya pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 Agustus 2026 pukul 20 sampai dengan selesai bertempat Surau Al-Mujahidin Jalan Lingkar dengan penceramah Al-Ustaz Irfan Helmian. Undangan berikutnya pada Jumat malam Sabtu tanggal 15 Rabiul Awal bertepatan 28 Agustus 2026 pukul 19 sampai dengan selesai bertempat Masjid Al-Munawwarah Jalan Batang Tua 9 dengan penceramah Dr. Kiai Haji Ahmad Mati SPDI MSG pengasuh Mahad Daswa Kuala Tungkal Jambi. Dengan berikutnya pada Jumat malam Sabtu tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan 1448 Hijriah bertepatan pada tanggal 28 Agustus pukul 20 sampai dengan selesai bertempat Surau Al-Mujahidin Jalan Haji Arif Lorong Belida Parit 11 Tepi Laut 9 Hulu dengan penceramah Guru Haji Muhammad Mufti Al-Hadi pimpinan Majelis Taklim dan Pondok Pesantren Nurul Wahidin Kebidahan Riau. Undangan berikutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus bertepatan 16 Rabiul Awal pada pukul 13 sampai dengan selesai undangan ibu-ibu bertempat Masjid Jami' Rodatul Muslimin Jalan Trimas 9 Kota dengan penceramah Guru Marjohan SPDI Mursyid Majelis Taklim Rodatul Ulum Tembilahan. Berikutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan 29 Agustus pukul 13 sampai dengan selesai pada sholat zuhur tempat Surau Al-Mujahidin Jalan Haji Arif Lorong Belida pada 11 Tepi Laut 9 Hulu dengan penceramah Al-Ustaz Muhammad Irfan Helmian. Undangan berikutnya Maulid Nabi Muhammad SAW Islamic Tarbiyah Islamiyah pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 29 Agustus 2026 bertempat Gedung KPU Jalan Lingkar 2 Tembilahan Hindar Hilir dengan penceramah Buya Haji Abu Bakar Siddiq pimpinan Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Sohib Bubuak Randah Kecamatan Kota Bukit Tinggi. Demikian beberapa buah undangan ini kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan agar menghadiri undangan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, untuk acara selanjutnya kita minta kepada Ayahanda Kiai Haji Rusli Kornai untuk memimpin doa kepada beliau. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Badi'as samawati wal ardh, Ya Malikal mulki, Ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwal wa akhir wa zahir wa batin
وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسمعنا شقي ولا مغفور ولا محروم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dan juga segenap panitia mengucapkan terima kasih. Seandainya dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.